мисгари як аз он ҳунарҳое мебошад, ки мардуми халқи тоҷик аз давраҳои ба вуҷуд омадани, яъне ки ба даст омадани мис ба он сару кор гирифта, аз он зарфҳои гуногунро омода намуданд. Осорхонаи миллии Тоҷикистон вобаста ба ин ҳунари қадимаи мардуми тоҷик як намоиши ҳаҷман бузург омода ва пешниҳоди тамошобинон гардонидааст. Дар ин намоиш беш аз 400 адад зарфҳои мисӣ пешниҳоди тамошобинон гардонида шудааст, ки аз ҳама ашёи мисӣ қадимтарине, ки дар фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳифзи нигаҳдорӣ карда мешавад, ин сиккаҳои замони давлати юнону бохтариҳо мебошад, ки ин эфтидеми як буда солҳои 235 пеш аз милодро дар бар мегирад. дар ин сиккаҳо дар аверс, яъне ки рӯи сикка чеҳраи шоҳ тасвир гардида, дар реверс олиҳа ва эзодҳо тасвир гардиданд ва ҳамчунин сиккаи ҳелиокл бо тасвири Зевс дида мешавад, ки ин низ марбут ба асри Ди Томелон мебошад. яъне ин сиккаҳо аз ҳама ашёи қадимтарини мисии Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар фонди тиллои Осорхонаи миллии Тоҷикистон мебошанд. ҳамчунин аз давраҳои баъдӣ дар қисмати боло рангдон ба маъраз тамошо гузошта шудааст, ки ин аз мис омода гардида марбут ба давлати Сосониён мебошад, ки давлати Сосониён асрҳои 3-7 мелодӣ арзи ҳастӣ кардааст ва ин аз ёдгории машҳури қисмати ҷануби Тоҷикистон Оқтепа бозёфт гардидааст. аз қисмати шимоли Тоҷикистон бошад, аз шаҳри Панҷакенти қадим низ яъне деги мисӣ бозёфт гардидааст ва ин гувоҳӣ аз он медиҳад, ки дар даврони мавҷудияти шаҳри Панҷакенти қадим низ мис мавриди истифода қарор гирифтааст. дар Саразм дар ҳазораи 4-3 пеш аз милод нахустин маъданҳо, яъне ки мавриди истифода қарор гирифта шудааст ва дар ҳамин даврон яъне хумҳое ба вуҷуд омаданд, ки дар он яъне ки аниқтараш оташдонҳое, ки дар он ҷо маъданҳои мис мавриди коркард қарор гирифтанд. аз ҳама навъи маъмули зарфҳои мисие, ки аз ҷониби ҳунармандони тоҷик омода гардидааст, онҳо бештар бо номи лаълӣ, лаган ва гоҳо табақ номида мешаванд. бояз зикр намоям, ки дар маркази лаълиҳо нақшҳое дида мешавад, ки онро нақши гардон мегӯянд ва ин нақши гардон дар шакли гирд аст. дар ҳамин лаълиҳо бештар ҳамчунин боз нақшҳои зооморфӣ дида мешавад ва ҳунармандон бо истифода аз катибаҳои гуногун бошад, лаълӣ, табақ, онҳоро бо катибаҳои гуногун зебу зина доданд. ҳунари мисгарӣ дар замони Сомониён бениҳоят равнақ меёбад. дар замони Сомониён аллакай дар зарфҳои гуногун нақшҳои бениҳоят ҷолиб дарҷ карда мешавад. аз ҷумла омӯзиши инҳо ба мо имкон медиҳад то ба олами ҳайвоноти ин даврон низ яъне ки маълумоте дошта бошем. аз ҷумла дар қисмати поён зермоне ба маъраз гузошта шудааст, ки дар ин зермон
هم حیوان شکاری، یعنی که حیوان‌های به مانند سگ شکاری، شیرهای افسانوی، زرگوش و همچنین نقش‌های دیگری حیوانات دیده می‌شود. ذکر این نقطه به مورد است که شیر بالداری که در این یعنی که زرمان تصویر گردیده است، این یک از آن حیوان‌های تخیلی میباشد که از دوره‌های قدیم در ذهن مردم تاجیک نقش بسته است و این نقش همچنین از یادگاری‌های یعنی که معماری زمان کوشانیان نیز بازیافت گردیده است. در قسمت بالا باشد ظرف میسی مدور دیگری دیده می شود که در اینجا نیز نقش هم انسان دیده می شود 5 عدد و در مرکز جای آن باشد نقش سگ شکاری است و این توسط رسم در اینجا حجما کلان کرده نشان داده شده است و باید ذکر کنم که این سگ‌های شکاری که در این لعلی منقش مدور دیده می شود، این سگ‌های شکاری هستند که خاصیت فرق کننده‌اش در آن است که میان آنها حجما یعنی که باریک می شود اما قسمت پیش قفس است. این سگ‌های شکاری هستند که امروز نه تنها در تاجیکستان بلکه در آسیا میانه دیده نمی شود و این عین حال خاص منطقه اروپای غربی می باشد. در عصر 20 در ظرف‌های میسی یک نوع دیگری نقش نگار با وجود می‌آید که در این هم باشد با وجود آمدن یعنی که تصویری یادگاری‌های معماری در ظرف‌های میسی میباشند. از جمله در این ظرف‌های میسی نقش بنا و انشاءات‌ها و یادگاری‌ها بیشتر تصویر گردیدند که در مرکز جای این لاله‌های مدور ما نقش بناها را مشاهده می‌کنیم. در قسمت نوبتی یکی از آثار میسی به نهایت جالب آماده گردیده به تماشا گذاشته شده است که و در این قسمت بالایش یعنی که غنچه گل دیده می شود که به هنگام برداشتن این ظرف گل شکفته می شود. وابسته به مورد استفاده قرار گرفتن میس از جانب نیاگان تاجیکان، هرادات در عصر 6 پیش از میلاد، استرابون در عصر 1 تا میلاد، همچنین در عصرهای بعدی نیز معلومات‌ها درج شدند. از جمله پدر تاریخ هرادات میگوید که مردم فارس از یعنی که سرنیزه، پیکان، زره پوش اسب و تبرزین را از میس آماده میکردند، یعنی که لوازمات‌های حربی از میس آماده کرده میشده است. در این قسمت سیپر و همچنین کلاه به تماشا گذاشته شده است که در اینها تصویری فرشته دیده می شود و این به آن مقصد بود که آنها گمان میکردند در صورت با یعنی که نقش گذاشتن در میز از چهره فرشته آنها در جنگ با دشمن پیروز میشوند، یعنی فرشتگان آنها را در جنگ یاری داده آنها غالبیت را به دست میگیرند که این یک خاصیت به نهایت فرق کننده ظرف‌های میسی عصرهای بعدی از زمانهای قبلی به حساب می‌رود. نوع دیگری هنر میسگری این تصویر چهره انسان همچنین عالم رستنی ها در میسگری می باشد، یعنی که در فلوز میس است. در این قسمت یک هنر پیشنهاد تماشابینان گردانده شده است که این یعنی که هنری است که از جانب هنرمند آخوند عارف یعنی که ایجاد گردیده است و در این اثر که نامش سگول است تصویر 3 زن دیده می شود و همچنین در قسمت بالایش گل ها نیز تصویر گردیده است که اینجا نیز 3 گل دیگر دیده می شود و اینجا مؤلف پرده پوشانه نام اثر خود را 3 گل نهاده است که در اینجا هم
شاید که 3 گل یعنی که 3 زن در نظر داشته شده باشد و همچنین شاید که 3 گلی رستنی که در طبیعت دیده می شود. این یک نوع دیگری هنری میسگری می باشد، یعنی که سمت الهیده است که اشیاءها یعنی که مربوط به صنعت تصویر هستند. در همین نوع دیگری هنری میسگری نیست که از جانب منن یک هنرمند دیگر تصویر گردیده است. در اینجا استراحت یعنی که نام دارد اثر و در اینجا نفر دیده می شود که در دست جام دارد و در زیر درخت انگور نشسته استراحت نموده است که در اینجا با اصول یعنی که با استفاده از رنگ های دیگر یعنی که با مانند رنگ های زرد، سرخ و سبز نقش نگار نیز باز هم جالبتر گردانده شده است و در خود اثر مشاهده می شود که آنها برجستگی ها دارد، یعنی با اصول کوبیدن از قسمت قفا این نقش ها به قسمت پیش برآورده شده است که این یک از نوعهای بسیار جالب هنری میسگری در نمایش کنونی می باشد. هنری میسگری مردم تاجیک با یعنی که حفظ نمودن عنعنه‌های قدیمه در عصر 19 و 20 رشد و نمو یافته است. در این قسمت کلکسیای سماورهای به معرض تماشا گذاشته شده است که از جانب هنرمندان شمال تاجیکستان انیخترش ایسته روشن آماده گردیدند و یک خصوصیت بنهایت مهم و یعنی که جالب نقش نگاری ظرف‌های مسی مردم تاجیک در آن است که هر یک نقش نگار دارای نام‌های خود می باشد و در این نقش نگار نقش‌های مهمی که استفاده شده است 3 برگه، گل بادام، گل مجنون بید، همچنین بوته، 8 کنجه و دیگر نوع رستنی‌هایی که در اینجا تصویر شده است اینها 8 گل و 4 گل هستند. باز ذکر نمایم که این سماورها با استفاده از برجستگی‌ها یک خصوصیت فرق کننده دیگری ظرف‌های مسی کنونی می باشد و همچنین با استفاده از سنگ‌های قیمت‌بها باشد آنها زیب و زینت داده شدند. در اینجا در مجموع کلکسی است که سال 2019 با فوند طلایی آثارخانه ملی تاجیکستان وارد گردیده است. یک از ظرف‌های جالب قسمت کنونی تماشابینان گرامی این لعلی میسی می باشد که 4 کنجه بوده. جالبیتش در آن است که در قسمت حاشیه در هر یک قسمت این تصویری انسان دیده می شود که در مجموع در اطراف آن 20 چهره انسان که از همدیگر تفاوت دارند تصویر گردیده است. در قسمت مرکز جای باشد همچنین نقش دیگری گروه انسانیت دیده می شود که اینها سواره ها هستند، یعنی که اینها جنگاوران هستند که در دست یراق اسلحه دارند و این نقطه نیز بسیار جالب است که هر یک نقشه که در اینجا از جانب هنرمند تصویر گردیده است از همدیگر فرقیت دارد، یعنی هر یک سرباز در دست آلات گوناگون داشته در حالت‌های گوناگون تصویر گردیده است. در قسمت مرکزی این لعلی 4 کنجه باشد باز هم شماره زیاد انسانیت تصویر گردیده است و در مرکز در مجموع بیش از 70 انسان تصویر گردیده است که اینجا نه تنها یعنی که نیم پیکره یعنی که از قسمت میان بالا بلکه با پورگی از پای تا سر در مجموع تصویر گردیده است. اینجا هم انسان ها در حالت نشسته هم در حالت راستا قرار دارند و دیگر مهمتش در آن است که در مرکز جای نفر دیده می شود که این به گمان غالب زن است و این راهبر دانسته می شود، زیرا در مرکز که این نفر نشسته است باقی همگی اینها خدمتگار هستند که به شخص اول خدمت رسانده ایستادند. از جمله در اینجا یک گروه رقاصه ها همچنین مطربان و نوازندگان نیز دیده می شود. در برابر این یعنی که سیرکبازان نیز دیده می شوند که اینجا در حالتی یعنی که اکروباتیکا دیده می شود تصویر گردیده است از جانب هنرمند. در برابر انسانیت همچنین کپک ها نیز در اینجا تصویر گردیده است که این باز یک جالبیت دیگر است، یعنی که زامورفی یعنی تصویری حیوان نیز در این لعلی بنهایت منقش که نقش های حجم بنهایت خرد و دارا است تصویر گردیده است.
ҷузъи муҳими ашёи миси халқи тоҷик ин офтобаҳо ба ҳисоб меравад, ки дар ин ҷо коллексияи офтобаҳо пешниҳод гардонида шудааст. ва бояд зикр кунам ки қисмати обрези офтобаҳо барҷастагӣ дошта, аз қисмати боло шурӯъ гардида дар қисмати марказҷой яъне ки қисмати асосии обгир пайваст карда мешавад. аммо сарпӯш гумбазшакл буда бо қубба зебу зинат дода шудааст. бисёр рамзӣ мебошад, ки дар осорхонаи миллии Тоҷикистон нахустин экспонате ки ба қайд гирифта шудааст, ин офтоба мебошад. яъне ин ҳамон офтобае аст, ки дар осорхонаи миллии Тоҷикистон таҳти рақами 1 ба қайд гирифта шудааст, ки ин офтоба низ аз мис омода гардидааст ва имрӯз дар ин намоиши вобаста ба ҳунари мисгарӣ пешниҳоди тамошобинон гардонида шудааст. дар осори дигари мисӣ, ки он пано ном дорад, аз ҷониби ҳунарманд Охунов Ориф соли 1969 тасвири рӯи кор омадааст, ки дар он ҷо чеҳраи 4 шахсият дида мешавад ва онҳо навозандагон мебошанд, зеро дар дастони онҳо асбобҳои мусиқӣ най, сурнай ва карнай, яъне се намуди асбоби мусиқие ки хоси мардуми тоҷик мебошад, дар маҷмӯъ тасвир гардидааст. ва як ҷолибияти дигараш ин аст, ки онҳо дар ҳаҷми, яъне ки дар шакли росто тасвир гардиданд, ки ин як паҳлӯи дигари ҷолибияти осоре аст, ки аз ҷониби ҳунарманд дар соли 1969 офарида шудааст. аз ҷониби ҳунарманд Дзанидзе Манана бошад, як намуди дигари пано офарида шудааст, ки дар ин ҷо тасвире дида мешавад бо яъне истифода аз мис. аммо ин ҳунари мисгарӣ дар болои чӯб яъне ки омода гардидааст, яъне ки бо истифода аз чӯб низ як асари дигар аз ҷониби ҳунарманд офарида шудааст. ва зикр намоям, ки ин дастони тиллоӣ ном дорад ва дар ин ҷо мӯйсафеде тасвир гардидааст, ки дар назди он яъне ки ҳамон олоти меҳнат яъне кедман тасвир гардидааст ва бо дастони худ як растании ҳаҷманхӯр яъне ки дарахтро шинонидааст ва барои ба воя расидани ин намуди растанӣ заҳмати зиёд талаб карда мешавад. ба ҳамин хотир ин аз ҷониби инсон як дастони тиллоиро талаб мекунад, ки то пайваста бо ин сару кор дошта бошад, онро хуб нигоҳубин намояд, то он ба воя расида баъдан соҳиби мева гардад. дар маҷмӯъ тамошобинони гиромӣ, дар ин роҳравҳое ки намоиши бахшида ба мисгарӣ инъикос гардидааст, беш аз 400 намуди зарфҳои гуногуни мисӣ пешниҳод гардидааст, ки ҳар як тамошобинро таваҷҷӯҳашро ба худ ҷалб месозад ва инҳо гувоҳӣ аз он медиҳад, ки мардуми тоҷик аз давраҳои қадим ба ин ҳунар яъне ки машғул буданд, яъне ки бо истифода аз мис зарфҳои омода гардиданд, ки онҳо дар рӯзгор мавриди истифода қарор медиҳанд. дар воқеъ мисгарӣ ин бозгӯи рамзҳо, эътиқод ва ҳамчунин анъанаҳои мардуми тоҷик мебошад.